साहब के उत्ते फौजी फौज दियां टुकड़ियां दे नाल जदों तोपां ते टैंकां दे नाल दरबार साहब के उत्ते अटैक किया ते उस तखत दे सेवादार जिहड़े अपने आप नूं कौम का झाड़ू बरदार दसदे सी संत बाबा जरनैल सिंह जी समय दे कौम के आगू जिहड़े हिक ताण के अगे बैठे सी जिन्हां ने जालम दे अगे सिर नहीं झुकाया, ईन नहीं मनी, अणख ते गैरत नूं दागी नहीं होण दिता, कौम का सिर नहीं नीवा होण दिता, कोई समझौता नहीं किया, किसी लालच दे वस किसी डर दे थले अपने आप अपनी कौम का सिर नीवा नहीं होण दिता। उन्हां कौमी योधियां दी अगवाई दे विच जिहड़े उत्थे हिक ताण के बैठे सी, जुल्म दे खिलाफ लड़ रहे सी, अपनियां जानां कुर्बान कीतियां, अपनी जान तो वध प्यारे श्री अकाल तखत साहब ते श्री हरमंदर साहिब जी दियां परिक्रमा नूं अपने कतरा कतरा पावन अपने शरीरां दे पवित्र खून दे नाल उहनूं धो दिता ते अपने कौम दी चढ़दी कला दे वास्ते एक खालसाई जिहड़ा साडा संकल्प है उहनूं बरकरार रखिया। तो अज जिहड़ा प्रोग्राम है उन्हां शहीदां दी याद दे विच असीं रखिया। मैं बहुता समा नहीं लेना चाहुंदी, पर मैं ये चाहुंदी हाँ बई तुहानूं थोड़ा थोड़ा करके मैं विचों उस समय का इतिहास ते उहदे कारण ते उहदे विच सारियां भैण भरावां ते कौम का जिन्हां जिन्हां योधियां ने भी योगदान पाया उन्हां दा थोड़ा थोड़ा जिक्र जरूर किया जाए। तो मैं समय समय मैं 5-5 मिनट विचों लवांगी, मैं लम्मा समा नहीं बोलना। तो मैं हुण बहुत सारा दिलों सत्कार करदी हां भैन जी कुलदीप कौर उन्हां दे रागी जथे दा जिन्हां ने पावन पित्र बाणी श्री सुखमनी साहब जी दे पहले पाठ मेरे कहण ते मेरी बेनती ते उन्होंने समय सिर आके आरंभ करते ते भोग पाया तो हुण उन्होंने शब्द कीर्तन किया है, बड़े आनंद दे विच उन्होंने शब्द पढ़े ने। उस जत्थे नूं हुण असीं कौमी इंसाफ मोर्चे वालों ते मैं अपने जिहड़ा 18 दिनां दा बच्चा जिहड़ा कौमी जज्बे दे नूं मुख रख के मैं छाती दे उत्ते लैके उस संघर्ष दे विच एक दृढ़ता दे नाल ते कौमी जरनैल की अगवाई दे विच भरोसा करके मैं बैठी सी। वो बच्चा उत्थे शहीद हो गया सी जालम सरकार दियां गोलियां दे नाल। मैनूं फखर है इस गल दा कि उन्हें मेरी कुख तो जन्म लिया। जिस कुख तो कौम का कोई जरनैल कोई सूरमा कोई योधा जन्म लैंदा कुख पवित्र हुंदी है। तो मैनूं बड़ा माण है इस गल दा। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ यादगारी चिन्ह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच वो सारे आके पंडाल दे विच बैठो। इन्हां शहीदां दे प्रति तुहाडी शरधा ते आस्था दा अज फैसला होना भी तुसीं किन्ना क प्यार करदे हो अपने शहीदां नूं, अपनी कौम दे योधियां नूं तुसीं किन्ना क प्यार करदे हो, इत्थे फैसला होना। तो मैं बेनती करांगी भैन जी कुलदीप कौर ते उन्हां दे जथे नूं भी अगे आ जाण। असीं उन्हां नूं एक छोटा जिहा यादगारी चिन्ह मनप्रीत सिंह उन्हां दे नां दा दे के असीं सन्मानित करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਦੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਦੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ। मन को भावत कीन, मरने ते क्या डर पना। मरने ते क्या डर पना। जब हाथ सिंधौरा ली, डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे, 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 डगमग छाड़ रे। छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे।
मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो। मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो। या माया के डांडे, या माया के डांडे। सूर किसान मुख रण ते डर पै। सूर किसान मुख रण ते डर पै। सती के साचे भांडे, सती के साचे भांडे। छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे। छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संढोरा, लीनो हाथ संढोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ सिंधौरा, मोहे मरने का चाव है। मोहे मरने का चाव है। मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है। परा हमारे बार, परा हमारे बार। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संढोरा, लीनो हाथ संढोरा। छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे। छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे, डगमग
छाड़ रे। काम क्रोध माया के लीने, काम क्रोध माया के लीने, आबिद जगत बिगुता, आबिद जगत बिगुता। कह कबीर कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा, सगल ऊंचते ऊंचा। छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे। छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे, 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 डगमग छाड़ रे। छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, डगमग छाड़ रे, 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 डगमग छाड़ रे मन भौरा। सूरबीर बचन के बली, कौला बपुरी संती शली, कौला बपुरी संती शली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। कौला बपुरी संती शली, कौला बपुरी संती शली, कौला बपुरी संती शली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। कौला बपुरी संती शली, कौला बपुरी संती शली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली।
आठ पहर निकट कर जाने, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने। आठ पहर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, प्रभु का किया मीठा माने। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली, कौला बपुरी संति शली, कौला बपुरी संति शली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। एक नाम संतन आधार, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पगछार। एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पगछार, होए रहे सबकी पगछार। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली, कौला बपुरी संति शली, कौला बपुरी संति शली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। संत रहत सुन हो मेरे भाई, संत रहत सुन हो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई। संत रहत सुन हो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई। सूरबीर बचन के बली,
बचन के बलि कौला बपरी संति शली कौला बपरी संति शली सूरबीर बचन के बलि सूरबीर बचन के बलि वर्तन जाके केवल नाम वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्तर जाके एक समान मित्र सत्तर जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर न जाने प्रभ अपने बिन अवर न जाने सूरबीर बचन के बलि सूरबीर बचन के बलि कौला बपरी संति शली कौला बपरी संति शली सूरबीर बचन के बलि सूरबीर बचन के बलि कोट कोट अग का तन्हारा कोट कोट अग का तन्हारा दुख दूर करन जी के नतारा दुख दूर करन जी के दातारा कोट कोट अग का तन्हारा दुख दूर करन जी के दातारा दुख दूर करन जी के दातारा सूरबीर बचन के बलि सूरबीर बचन के बलि कौला बपरी संति शली कौला बपरी संति शली सूरबीर बचन के बलि सूरबीर बचन के बलि
बाछै सुरदेव ताका संग बाछै सुरदेव अमोघ दरस सफलता की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास कर जोड़ नानक करे अरदास ताका संग बाछै सुरदेव अमोघ दर्श सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा कर जोड़ नानक करे अरदास कर जोड़ नानक करे अरदास मोह संत टहल दीजे गुणतास कौला बपुरी संति शली कौला बपुरी संति शली सूरबीर बचन के बली सूरबीर बचन के बली कौला बपुरी संति शली कौला बपरी संति चली कौला बपुरी संति शली सूरबीर बचन के बली सूरबीर बचन के बली सूरबीर बचन के बली सूरबीर बचन के बली सूरबीर सूरबीर बचन के बली सूरबीर बचन के बली सूरबीर बचन के बली बचन के बली बचन के बली वाहिगुरु जयकार कियो धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियोए 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 जयकार कियो धर्मिया का
धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए हर जल थल महियल भरपूर हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाही कोई हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाही कोई दूजा नाही कोई पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए जयकार कियो धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए हर आप बह करे न्याओ हर आप बह करने आओ आ हर आप बह करने आओ उड़ियार सब मार कढोए कुड़िया सब मार कढोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कढोए कुड़ियार सब मार कढोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए जयकार कियो धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए पापी को दंड दियोए
ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਿਆਓ ਕੀਓ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना। ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਓ ਕੀਓ ਏ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਓ ਕੀਓ ਏ। ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਏ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਏ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਏ, पापी को दंड दियो है। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है। सब हर की कर हो उस तत, सब हर की कर हो उस तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो ए। सब हर की कर हो उस तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो। पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है, पापी को दंड दियो है। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो है, 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 पापी को दंड दियो है। वाहिगुरु। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ,
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ
मोह का लेते नानंद का तित सच्चे दरबार। मोह काले तिना निंद का मोह काले तिना निंद का तित सच्चे सच्चे दरबार। मोह का लेते नानंद का तित सच्चे दरबार। मोह का लेते नानंद का तित सच्चे दरबार। तित सच्चे दरबार। तित सच्चे दरबार। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ। जग कमला फिरै बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। कंदा करतिया निहफुल जन्म गवाया सुख दाता मन न बसाया। नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया जिनको तुर लिख पाया। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਕਮਾਵਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ
ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਵੇਹ ਮੁਖੋਂ ਸੱਟੈ ਵੇਹ ਮੁਖੋਂ ਸੱਟੈ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਵੇਹ ਮੁਖੋਂ ਸੱਟੈ ਵੇਹ ਮੁਖੋਂ ਸੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ ਮਨ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟੈ ਮਨ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟੈ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ ਮਨ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟੈ ਮਨ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ ਖਰ ਖੇਹ ਪਲਟੈ ਖਰ ਖੇਹ ਪਲਟੈ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ ਖਰ ਖੇਹ ਪਲਟੈ
ਕੱਟੈ ਖਰਖੇਹ ਪਲਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ त्यों निंदक पर निंदो त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल ना हटे हठ मूल ना हटे आपन हथी अपनी ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜਿਆ ਪਿਆ ਪਟੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜਿਆ ਆਪ ਪਟੈ आपन हथी अपनी जड़ आप उपटै जड़ आप उपटै कुत्ता राज बहालीऐ कुत्ता राज बहालीऐ कुत्ता राज बहालीऐ कुत्ता राज बहालीऐ फिर चक्की चट्टे फिर चक्की चट्टे फिर चक्की चट्टे फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहालीऐ कुत्ता राज बहालीऐ कुत्ता राज बहालीऐ कुत्ता राज बहालीऐ फिर चक्की चट्टे फिर चक्की चट्टे ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ फिर चक्की चट्टे फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहालीऐ 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 वाहिगुरु जी का खालसा ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बड़ी सुन मसाण जी पई है अज मोर्चे दे विच। पता नहीं क्यों साडी कौम क्यों सौ जाती है। जालम सौंदा नहीं गा, तुहानूं वार्निंगां दे दे के ते तुसीं पता नहीं हर वार्निंग तो बाद मार खा के फिर सौ जाते हो। फिर भी मैं आस करदी हाँ भी जिथे भी किते कोई भैन भरा सुन रहे ने मोर्चे दे विच बैठे हो, सारे आके पंडाल 'च बैठण ताकि पता लगे भी तुहानूं अपने कौमी शहीदां दे नाल किन्नी क हमदर्दी है। असीं ये प्रोग्राम पहले 11 फेज़ रखिया सी, फिर मैनू भैन भरावां दे फोन आए भी तुसीं कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच इस प्रोग्राम नूं तुसीं उत्थे रखो ते सारिआं दा सांझा प्रोग्राम बन जाएगा। पर मैं बड़े लंबे समय तो 40-42 साल हो गए ने संघर्षां दे विच। 84 तो बाद ते चुप करके बैठी नहीं मैं कदी। मैं तुहानूं दस देना चाहुंदी हाँ कि साडी सिख कौम की वधदी ताकत नूं जदों भी तुसीं एकमुठ होंदे हो, तुहानूं कोई एक निधड़क निरस्वार्थ निरभौ ते निर्वैर आगू मिलता है तो सरकार की नींद हराम हो जाती है। सरकार उदों ही घिनौणियां चालां चलणियां शुरू कर दिंदी है तो तुहानूं किवें खिलारना, किवें वंडना है तो किवें अपनी कुर्सी कायम रखनी है, वो साजिशां दे विच मगरूर रहिंदी है। साडी कौम नूं पता नहीं कदों ये समझ आवेगी बई साडी कौम जदों दी भी इस धरती दे उत्ते होंद दे विच आया है निराला पंथ, एक वखरी कौम दा जदों दा इस कौम नूं रुतबा मिलिया उदों तो ही दुश्मन दे टारगेट ते आ। ये तीजा घल्लूकारा जदों वापरिया तां ये सामने तुसीं बोर्ड दे उत्ते देख रहे हो, बैनर दे उत्ते एक 18 दिनां दा बच्चा जिहड़ा गोलियां दे नाल शहीद होंदा, ये इकल्ला नहीं शहीद होंदा बट ये उस मोर्चे दा घल्लूकारे दा ये सब तो छोटी उम्र दा शहीद है। बंद तो असीं पिछले साल भी बेटे की याद दे विच असीं कौन बनेगा प्यारे दा प्यारा प्रोग्राम करवाया सी। असीं छोटे बच्चों नूं 250-300 बच्चा इकट्ठा करके उन्होंने एक यादगारी चिन्ह दिता सी ते मातावां नूं एक मैसेज दिता सी कि तुसीं अपने बच्चों नूं सिक्खी दे नाल जोड़ो, अपने कौम दे वडमुल्ले ते गौरवमई इतिहास तो जाणू करवाओ। ये दूजा उपराला है साडा। मैं बहुत साल देखती रही भी इस बच्चे ने तुहाडे वास्ते आने वाली जनरेशन दे लई पावर डोज का काम करना है। जेड़े बच्चे जेड़े कोई भी कौमी होवे दर्द रखण वाला जिहड़ा कौम दे लई लड़दा है ते शहीद होंदा है, उहदी कुख भी जम्मण वाली दी धन, उहनूं धरती ते भेजण वाला भी धन ते उहदी कुर्बानी उहदी लासानी शहादत नूं प्रणाम जे कौम ना करे, ना अपना इतिहास याद रखे तो फिर कौमां मर जांदियां हुंदियां ने। जिन्हां कौमां दे अंदर कौमीयत तब्दील करन दी कोई गुंजाइश ना होवे, उन्हां कौमां नूं कोई दुनिया की ताकत ना हरा सकती है ना ख़त्म कर सकती है। तो ये बच्चा जिस जज्बे दे नाल मैं इस बच्चे नूं अपनी गोद दे विच लै के उस संघर्ष दे विच बैठी रही बई आउण वालियां पीढ़ियां जे अज मैं भी इस बच्चे नूं लै के इत्थों निकल जावां, पिठ विखा के चली जावां उस कौमी जरनैल नूं जिहड़ा कौम दी होंद दी लड़ाई लड़ रहा, तो फिर अपने उस पुरातन इतिहास नूं कौन बचावेगा। मैं ऐतकी जत्थे दे नाल पाकिस्तान यात्रा ते गई। जदों मैं लाहौर सिंह सिंघणियां जिथे छोटे छोटे बच्चे टुकड़े कर करके उन्होंने गलों च हार परोए मीर मन्नू वर्गे दुष्ट पापी ने ते उन्होंने मातावां ते भैणां नूं तसीहे दे दे के शहीद किया, पर उन्होंने ईन नहीं मन्नी। उन्होंने अपने कौम नूं अपने कौमी रहबर नूं नमस्कार कीती, उहदे ते भरोसा किया तां ये शब्द आखे तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। मैं उस स्थान पर जो पहुँची तो मैनूं ऐदां लग्या जिवें ये मेरा पुरातन इतिहास होंदा।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਰ ਮਨੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਮੀਰ ਮਨੂ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਰ ਮਨੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਲੀ ਮਾਸ ਦੀ ਤਹਿ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਐ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਥੋੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਰਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, 2 ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, 1 ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 19 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੈਡਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਦਰਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਦਰਦ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰ ਜੀਵੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਪਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪੈਦ ਵਿੱਚ ਜੂਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਯੋਧੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੰਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 40 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ, ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ, ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਇਸ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਹਰ ਕੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ, ਹਰ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਮੱਤੀ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਕੁੱਖ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਰਨੋਂ ਰਤਨ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਪਿਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਨੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤਾਈ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਏ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ। ठीक है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਸੌਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਏ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਟਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਤਲ ਗਾਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣ ਸਫਰੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ ਉਹ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਚੰਮ ਦੇ ਚਲਾਏ ਸਿੱਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਮਰਾਂ ਪਲੀਦਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਝੁਕਾਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਗੱਫਾ ਸਾਂਭਿਆ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ
अब जूझन को दाओ सुरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमरे काबू ना छाड़ खेत लाया बूटा पंचम गुर ने आप शहादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है नाल जुलम दे लड़ना सदा कानून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा ओ लाया बूटा पंचम गुर ने आप शहादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है नाल जुलम दे लड़ना सदा कानून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा ओ हिंदियां बदले दे कुर्बानी तेग बहादुर गए सतगुर तेग बहादुर बन संसार दी चादर गए सतगुर तेग बहादुर बन सृष्टि दी चादर गए करके साका दिता 10 जनून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा ओ छठम गुरां ते दसम गुरां ने तेग उठाइए विच जंग दे दिओ शहादत जाज सिखाइए विच जंग दे दिओ शहादत जाज सिखाइए मैला मुल चुकाया सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਲਾਲ ਦਸਮ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਲਾਲ ਦਸਮ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਡਰੇ ਜਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा मती दास जी सती दास जी भाई दयाला जो मणि सिंह जी तारू सिंह जी पुलिया वाला जो मणि सिंह जी तारू सिंह जी पुलिया वाला जो बाबा दीप सिंह जी वर्गे अमर मरीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा किन्ने कुल शहीद कोई गिनती ना होवे जी
करके यतन बैंकिया छंता विच परोवे जी, करके यतन बैंकिया छंदा विच परोवे जी। हो कैम सदा गुरजंट सिंगा है जनून शहीदा दा, बिरथा कदे न जावे डुलिया खून शहीदां दा, बिरथा कदे न जावे डुलिया खून शहीदां दा, बिरथा कदे न जावे डुलिया खून शहीदां दा। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कब हूं ना छाड़े खेत। इस समागम दे विच ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਛੋਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ, 18 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ। 18 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣੇ ਵੀ ਪੀਸੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ।
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਫਤਿਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਾਈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗਜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤਲੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸੂਲੀ ਚੜ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੁੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣੀ ਜਾਈਏ, 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ।
इधर जदों असीं निगाह मारदे हां मरदे मुजाहिद बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां जिन्हां दी अजे तक तस्वीर बैरी दे विच तड़थल्ली मचाउंदी है, ते जे उहदा खालसा इकट्ठा हो जावे तो असीं की नहीं कर सकते। आओ निगाह मारीए जदों 13 सिंह शहीद हुंदे ने 1978 दे विच, उस तो बाद जदों धर्म युद्ध मोर्चा चलदा, मैं बड़े संखेप दे विच इतिहास आप जी नाल सांझ पा रहा, और जून 1984 का जिहड़ा मुੱਢ बन्निया जांदा है, सिखां नूं दबाउण दी गल कीती जांदी है। भारत दी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जिन्हें ये दिल दे विच धार ली सी कि मैं इस देश ते राज किदां करना है, उन्होंने इको एक सामने नजर आया कि किसी तरीके नाल सिखां नूं दबाया जावे, सिखां दे उपर इहो जिहा वार कीता जावे कि पूरा देश मेरे वाल ध्यान करके वेखे, जो अज दियां सरकारां भी देखदियां ने। और उस उपज दे विचों जून 1984 का घल्लूकारा जिहड़ा वो निकलदा है। इंदिरा गांधी पावरां दे के फौज नूं पंजाब वाल नूं भेजदी है, पंजाब नूं घेरा पाया जांदा, वड्डी गिणती दे विच फौज पंजाब विच भेजी जांदी है। और उस समय इंदिरा गांधी अपने जरनैलां नूं बुला के, जनरल वैद्या, रणजीत दयाल, कुलदीप बराड़, सारे जरनैलां नूं इकट्ठे करके एक तकरीर करदी है कि मैनू पिंडरां वाले संत जड़े ने वो जिउंदे जां मुर्दे चाहिए ने। किस तरह उन्हें अपने जरनैलां दे नाल वो वार्तालाप की। कुंवरजीत सिंह खालसा, रणफतेह सिंह खालसा कविश्री जत्था आप जी नूं कविता राही सरवण करवाउण जा रहे हैं। इकट्ठे करके अफसर वड्डे आर्डर हिंद दी राणी छड्डे, इकट्ठे करके अफसर वड्डे आर्डर हिंद दी राणी छड्डे, वड्डे झंडे जिस ने गड्डे दब दिओ ओदे उछाले नूं, पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरां वाले नूं, पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरां वाले नूं। ओ देवे वड्डियां बहुत दलीलां मेरिया मनदा नहीं अपीला, देवे वड्डियां बहुत दलीलां मेरिया मनदा नहीं अपीला, गल्लां करदा वांग वकीला मैनू पल्ले बनदा नहीं है। अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं है, अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं। इकट्ठे करके अफसर वड्डे आर्डर हिंद दी राणी छड्डे, इकट्ठे करके अफसर वड्डे आर्डर हिंद दी राणी छड्डे, वड्डे झंडे जिस ने गड्डे दब दिओ ओदे उछाले नूं, पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरां वाले नूं, पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरां वाले नूं। ओ देवे वड्डियां बहुत दलीलां मेरिया मनदा नहीं अपीलां, देवे वड्डियां बहुत दलीलां मेरिया मनदा नहीं अपीलां, गल्लां करदा वांग वकीला मैनू पल्ले बनदा नहीं है। अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं है, अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं। वड्डी उस बगावत कीती फड़ लई बागियां वाली नीति, वड्डी उस बगावत कीती फड़ लई बागियां वाली नीति, ओदी ठीक नहीं बदनीति सांभलो हुणे दुआले नूं, पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरां वाले नूं, पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरां वाले नूं। ओ घुमदा ले के 47 तुरदा चाल बहुत ही काली, घुमदा ले के 47 तुरदा चाल बहुत ही काली, आदि टौर पंजाब में बाली
टार पंजाब में बाली खेड़ा छड्डदा गनदानी है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं बातें सिख राज की करता बोले राज बिना नहीं सरता बातें सिख राज की करता बोले राज बिना नहीं सरता जंग कौम के लिए लड़ता रोक लो वड्डे काले नो पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरा वाले नो पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरा वाले नो। आओ सारे लीडर उनसे डरते बातें छुप छुप हमसे करते सारे लीडर उनसे डरते बातें छुप छुप हमसे करते आगे उसके नहीं खड़ते आगे उसके नहीं खड़ते साडा कहना मनदा नहीं है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं पूरी कौम को कर दिया बागी बोले कौम नींद से जागी पूरी कौम को कर दिया बागी बोले कौम नींद से जागी उसके साथ बहुत है दागी ठंडा करो उबाले नो पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरा वाले नो पकड़ो जा जिउंदा जा मुर्दा बागी पिंडरा वाले नो। उसकी बातों में भी दम है नहीं वो संत किसी से कम है उसकी बातों में भी दम है नहीं वो संत किसी से कम है रहिंदा शांत साथ हर दम है सोडी कच्चा कनदा नहीं है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं है ओ अड़ब बड़ा टकसाली बात किसे दी मनदा नहीं। इस उस समय दी हकूमत दी जे कह लीए राणी अपने आप नू डिक्टेटर समझदी है जड़ी इस देश दी मालकन समझदी है और वो एक गल सोच के बैठी है कि मैं भिंडरां वालियां नू किसे तरीके भी मेरे सामने लैके आओ चाहे जिउंदा चाहे मुर्दा मेरे सामने हाजिर करो। मैं बेनती कर दियां संगतां वल्लों बच्चों नू बहुत प्यार बख्शिश किया जा रहा है कादरी साहब भी आए ने उन्हां वल्लों बच्चों नू विशेष प्यार भेजा गया है आप समूह संगतां बहुत प्यार सत्कार दे रहे हो सारियां दा प्यार ते सत्कार सिर मत्ते आओ इतिहास दे नाल आपां सांझ पाईए। मैं माता जी तो सुन रहा सी रात मैं सुनदियां माता जी की इंटरव्यू जदों सुनी ना कि किस तरह जदों 1 जून नू दरबार साहब ते भारती फौज ने जिहड़ा पहला हमला वो कीता पहली गोली चलाई और साडी कौम दे पहले शहीद भाई महंगा सिंह जी बब्बर जिन्हां ने पहला शहादत दा जाम पीता ये भी कौम ते नवेकलियां गल्लां हुंदियां ने जदों कौम दे विच जंग शुरू होवे और पहला ने असी जदों गल करदे हां सिर देण दी ते जदों कलगीधर पातशाह ने आवाज मारी सी ते सब तो पहला भाई दया राम जी उठे सी ते जदों 5 उठे सी ते 5 नूं हमेशा पहला याद किया जाता है जे असी 10 गुरु साहब तो बाद सत्कार दिने आ तो 5 प्यारियां नूं दिने फिर 4 साहिबजादियां दी गल करदे हां तो उस तो बाद असी शहीदां नूं याद करदे हां कि नहीं जदों आपां इतिहास पढ़दे हां ना असी कह दिने आ जो गुरु कर सकदा सिख नहीं कर सकदा
ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੋਂ ਪਟਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਾ ਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਣ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਗੌਲੀ ਵਾਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਦੇ ਫੱਕਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਦੇ ਫੱਕਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਆਇਆ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ, ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਦੇ ਫੱਕਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਦੇ ਫੱਕਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਆਇਆ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ, ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆਓ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੈਰੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਸੂਰਮੇ ਹੈ ਸੀ ਗੱਜ ਗੱਜ, ਹੈ ਸੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ। ਇੰਜ ਉਡਾਏ ਭਈਏ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਚੰਡੇ ਵਾਂਗਰ ਛਵੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਸਾਂ ਦੇ। ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਹੋ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੜਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੜਦੇ ਸੀ। ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਜਰਨਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬੇਗ ਲਊ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਬੀਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਰਤੇ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਰਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਰਤੇ ਦਾਵੇ ਫੇਲ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਦੇ। ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ,
ਢੇਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇਖਦੇ ਮੋਰਚੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਦੇਣ ਹੌਸਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਦੇਣ ਹੌਸਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਲੈ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ 18 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਜ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਤਵਾਦੀਓ, ਗੰਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਣਦਾ ਬਚਾ ਕਰ ਲਵੋ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰਿਆ ਸੋਧ ਅਰਦਾਸਾ ਅੱਗੇੋਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਤ ਫੌਜ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੂਟਾ ਸਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲੱਥ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਸਾਵਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰੋਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਵਜੇ ਜਾ ਰਾਤ 12 ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਲਹੂ ਮੇਜ ਦੀ, ਪਈਆਂ ਦਿਸਣ ਵਰਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਮੇਜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਰਾ, ਖਲੋਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੱਜਣਾ ਜੂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੱਜਣਾ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟੇ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ 6 ਜੂਨ ਦਾ, ਪਾ ਤੋਪਾਂ ਲਈ ਤਰੇੜ, ਅੰਤ ਵਜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਿੱਗੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੇਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਗਾਈ ਜਾਊਗੀ 4 ਚਫੇਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੋ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ, ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਯਾਦ ਦਿਲਬਰ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਕਰ ਗਿਆ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਵੀਰ, ਸਭ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ, ਲਾਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਖਾਣ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਆਓ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜਦੇ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ, ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਣ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਫੇਰ ਦੋਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੰਗੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਨੇਹਾ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਦੋਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੰਗੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਨੇਹਾ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ। 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀ। 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀ ਓ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਗਾਇਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ, ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਗਾਇਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ,
ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀਓ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਸੀਗੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਕਈ ਨੱਪਣੇ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਰਵਾਣੇ ਕਈ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਸੀਗੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਕਈ ਨੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਰਵਾਣੇ ਕਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੋਵਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੋਵਣਾ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਦੀ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀਓ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਮੁੜ ਭਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਮੋੜ ਭਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਗੌਲੀ ਵਾਲਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨੈਬ ਕਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਦੀ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀਓ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਖਿੰਡਦੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਰਗਾੜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਈ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਆ, ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਰਾਤ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਂਕ ਲੰਘੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, 1.5 ਘੰਟਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫੌਜ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕਿਆ। ਜੋ ਉਹਦਾ 19 ਮਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 19 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਟੇ ਗੇਤ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ 2-3 ਮੋਰਚੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਿੱਲਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਵੇਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਟ ਜਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਸਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਸ ਤਚੌਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ? ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਚੀਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਚੀਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ
ਭਾਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਲੀ ਮਾਸ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਗੋਲੀ ਅੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਚੀਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਤੋੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਖਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੋਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਉਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹਠੀ ਤਪੱਸਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣ ਚੜੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ ਤੇ उन्होंने मैनू पूछा भी ये आदमी कौन मरा पड़ा है, ये बच्चा किसका मरा पड़ा है। मैं चुप सी, मैं सिंह साहब के गल दे विच छोटा वैपन सी तो मैं उन्होंने हथ पा लिया भी जे मेरे नेड़े आउणगे जो मेरे तो होएगा मैं भी करूँगी। हुण वो भी सानू मार नहीं आए सी, वो सानू किते लाड़ लडाउण थोड़ी ना आए सी, साडी इज्जत की राखी करन थोड़ी ना आए सी। सिर्फ एक अरदास सी, हे सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु रामदास जी तेरे दर ते बैठी सी, तेरे ते भरोसा करके पति ते पुत्र दोवें तेरी गोद दे विच सौ गए ने, हुण तू मेरी इज्जत की राखी रखी, मैं हुण इन्हां जालमां दे हत्थ आ गई हाँ। तां उन्हें खूब रखी मेरी इज्जत की राखी, मैनू किसी फौजी ने टच तक नहीं किया, क्योंकि मैं उस कौमी योधे की अगवाई दे विच अंदर प्रकर गुस्से ने मैनू डोलण नहीं दिता ते मैनू शहादत का इन्ना चाह सी भी मैं शहीद होना। पर मेरिया अखां दे सामने वो दोवें पहलां चले गए, जिन्हां ने जाण तो पहलां जदों उन्होंने अरदास की तो मैनू कहंदे प्रीतम बोलिया चालिया माफ़ करी। जो बंदे नूं सामने मौत खड़ी दिस रही होवे ते बंदा आखिरी गल्लां कर रहा हुंदा ना, ते बड़े जिगरे नाल सुणियां जांदियां ने। 100 साल की उम्र भोग के भी कोई दुनिया तो जाता तो कोई किसी का बजुर्ग माँ प्यो कहता ना भी चंगा भाई हुण साडा समा पूरा हो गया, हुण असीं चले जाना, तो धीआं पुत्तर बुढ़े होए भी रोण लग जाते हैं भाई बजुर्ग साडे हत्थां दे विच चलिया, सानू परे दियां हुण गल्लां करन लग गया, अगले अगले जहान दियां गल्लां सुणाउण लग गया। तो इस करके ये गल्लां जिहड़ियां ने करनियां बहुत सौखियां ने। असीं गुरु अर्जन देव जी का इतिहास पढ़िया तो ऐतकी मैं पाकिस्तान जिस अस्थान के उत्ते बिठा के शांति दे पुंज पहले साडे शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी नूं तसीहे दिते, जिस स्थान ते बिठा के उन्होंने शहीद किया, उन्होंने सीस दे विच तत्ते रेता दे भर कड़छे पाए ते थले अग बाली। उस स्थान ते जदों मैं जाके नतमस्तक होई तो मैनू अंदरों ऐ लग्या जिवें मतलब बहुत तगड़ा हुलारा जिहा ते अंदरों मैनू इदां करंट जिहा वजया बई आ इतिहास सी जिहड़ा असीं अजे सुनिया सी, किताबां दे विच पढ़िया सी
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੋਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਡੋਲਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਬੇ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋ ਬਈ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਖੂਹੀ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਧੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਜਨੈਲ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ ਕੌਮੀ
डिस्कनेक्ट हुई यार। तो महाराज दा फरमान है गुरु साहब दा, राज ना चाहूँ मुकत ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे। तो जिस कौमी बेताज बादशाह की मैं गल कर रही सी, मैं ये अरदास की हुई है भी इस धरती के उत्ते जिन्ने भी जन्म आवां संत बाबा जरनैल सिंह जी की संगत मिले तो उन्ने ही जन्म मेरे संत बाबा जरनैल सिंह की अगवाई दे विच कौम के लेखे लगन। तो अगली बात हुण करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। मैं अपने वीर गुलाम हैदर कादरी जी कहते ने मैनू तू मेरी वड्डी भैन आ, जिन्हां ने साईं मियाँ मीर ते गुरु नानक दी सांझ नूं बरकरार रखिया दुनिया दे विच। मैं एक दिन पूछा सी वीर नूं फोन ते, वीर जी नमाज पढ़ते हो? कहते हाँ जी भैन जी मैं दोनों वक्त नमाज पढ़दा। अपने धर्म च परपक्क रहे हो, साडा रिश्ता तोड़ तक निभ जाएगा। ये मेरे सत्कारयोग भरा ने, बड़े विद्वान ने और बहुत दर्द रखते हैं कौम का। और ये बड़ी बेबाकी दे नाल ये गल कहंदे ने, जदों इस धरती के उत्ते गुरु नानक दे मिशन नूं हर बंदा इस धरती ते जिहड़ा हर जी आया ना, जदों गुरु नानक दे मिशन नूं समर्पित हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं शब्द गुरु नूं सरैंडर कर देगा, इस धरती ते शांति हो जाएगी। और उन्नी देर तक इस धरती के उत्ते शांति नहीं हो सकती जिन्नी देर तक गुरु नानक दा मिशन सब नूं मिठा नहीं लगता। तो मैं हुण बड़े अदब ते सत्कार नाल बेनती करदी हां अपने इस सत्कारयोग विद्वान वीर नूं भी वो स्टेज ते आउण ते आके शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन ते अपनी अकीदत जिहड़ी है वो संगत दे नाल सांझी करन। जफरनामे दे भी ये बहुत वड्डे कथाकार ने ते बहुत वधिया इन्हां ने अर्थ किए ने जफरनामे दे। तो सुनो अज इन्हां कोलों शहादत दे अर्थ सुनो ते जफरनामे दे अर्थ भी तुहानूं सुणाउणगे। आओ मेरे सत्कारयोग वीर जी गुलाम हैदर कादरी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਓ। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सत्कर्तार
श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पीर पैगंबर सालिक सादिक शहदे और शहीद, शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दुर्वेश रसीद। अज दे इस रूहानी समागम च हाज़री हुजूर बालातर साहिब ज़मीनो ज़मा, साहिब मकीनो मकां, साहिब जिस्म जां, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हादी, मेरे रहबर, दसां पादशाहां दी जोत स्वरूप हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर नूरुन अला नूर, तन तन सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी आलिया पाक पावन, बोलो जी आप भी गुरमंत्र बोलो, पावन पवित्र सुच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली ऊंची ऊंची सुच्ची सुच्ची प्यारी प्यारी जगतो न्यारी बारगाह आलिया च खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप दी हाज़री नूं अपनी सादतमंदी ते लबकुशाई नूं खुश नसीबी समझदा है। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दुर्वेश गुरु गोबिंद सिंह। भैन जी तो एक शिकवा है, ठीक है ना मैं मुल्ला बिच मसीतां, ना मैं बिच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां बाज पलीतां, ना मूसा ना फिरौन। मैं दरवेश बंदा फकीर बंदा। जे अगर धर्म दी बंदिश होंदी तो फिर श्री जफरनामा साहब का अर्थ किसी कीमत नहीं करता। तो जिन्ना क हक आप जी का हैगा उन्ना क हक मेरा भी है। बादशाह दुरवेश वो दुरवेशां दे भी इमाम ने ते बादशाहां दे भी बादशाह हैं। पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। अंग 53 मोहल्ला पहला। मैं जिहड़ी गल कही है हुण दोबारा कहना, मैं ये गल कही है कि जे अगर सारी दुनिया च अमन शांति भाईचारा बहाल करना चाहुंदे हो, एक कोई विकल्प है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिहड़ा ज्ञान है, जिहड़े चानन है, जिहड़े हुक्मनामे हैं, जिहड़ा फरामीन हैं, वो सारे दे सारे जी और जी कोले पहुँच जाने चाहिए। आप ही रोले मुक जाने हैं। दूजी गल है कि एक मैं भविष्यवाणी की है कि खालसे दा राज होना है और जब खालसे दा राज आना है तो सारी कायनात उत्ते होना है। उदों अरदास वाले जिहड़े पवित्र शब्द ने आकी रहे न कोई पूरे हो जाएंगे। 240 बरे इस धरती के उत्ते कोई जालिम नहीं होना। हजे बहुत लम्बा संघर्ष है और लड़ेगा कौन खालसा। मैं कई सारे वीरां दे प्यार नूं मुख रखे आया। सब तो पहले तो मेरी भैन जी बीबी प्रीतम कौर जी, फिर सैक्टर 7 जिहड़ा गुरुद्वारा साहब हैगा उत्थों दी कमेटी दे बुजुर्ग बंदे, ते दूजा
ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ किताब दारद, बाबा नानक उम्मत दारद, बाबा नानक असहाब दारद। मैं लम्मा हो जाऊँगा, फिर टाइम का मैनू ध्यान नहीं रहना, बाद जो तुसी उठ के चले जाओगे। इस करके यानी उहदे कहण दा ये है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वो इदां दे पैगंबर ने। उन्हां कोले एक उम्मत भी है, उन्हां कोले एक ग्रंथ भी है, उन्हां कोले साहबा कहते ने बाबा मरदाना ते बाबा बाला। तो हुण असीं क्यों आने हैं विच? इस करके आने हैं कि हक नहीं छड्डिया जांदा। साडा हक है। मैनू मुसलमान जताउण दी कोशिश ना करो, मैं एक दुर्वेश हाँ, बस दुर्वेश ही कहो। जद श्री जफरनामा साहब का मैं उस दिन मैं तुहानूं दसां एक गल तुहाडी मैनू लड़ गई है और फिर भी मैं आना सी। आया आउण दा कारण सी क्योंकि तकरार दे नाल रिश्ते नहीं टुटदे, तकरार नाल मोर्चे नहीं छड्डे जांदे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ भी। अर्ज करना यह है कि उन्हें कहा कि मैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं बंदा कहाँ या खुदा कहाँ या खासाने खुदा कहाँ। अखीर से उन्हें क्या बाबा नानक बेमिसल ते बेमिसाल दारद। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी वर्गा कोई है ही नहीं। हकीम अल्लाह यार खान जोगी ने लिखा है, मद्दा खा हूँ नानक का, सनाखा हूँ तो तेरा हूँ, हिंदू हूँ तो तेरा हूँ, मुसलमान हूँ तो तेरा हूँ, पिन्हा हूँ तो तेरा हूँ, नुमाया हूँ तो तेरा हूँ, शादा हूँ तो तेरा हूँ, परेशान हूँ तो तेरा हूँ। कुर्बानियाँ की तूने बहुत राह खुदा में, रुतबा है तेरा खास खासान खुदा में। इस करके मैं भाई साहब भाई नंद लाल जी का जोड़ा अकीदा है, जो सिख उन्होंने पढ़ेगा वो जल्दी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के नेड़े हो जाऊगा। तो मैं जो आप जी के सामने पढ़िया है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। पीर कौन है इनू समझना होगा, पैगंबर कौन है इनू समझना होगा, पीर दा ते पैगंबर दा फर्क कितना है इनू जानना होगा, ते पीर दी पदवी की है इनू पहचानना होगा, सालिक कौन है उन्हें जानना होगा, सादिक कौन है उन्हें पहचानना होगा, शोहदे और शहीद। शोहदे कौन ने? जिन्होंने अमृत पान किया, प्रगट होयो खालसा परमात्मा की मौज। जिस वेले अमृत पान कर लेंदा है ना उस वेले वो शोहदा हो जाता है। शोहदा कहा जाता है इस्लाम दे विच कहंदे है कि शोहदे दा मरतबा उदा रुतबा उदी फजीलत कितनी बुलंद है, इन्नी बुलंद है कि जिथे 100 हाजी उत्थे एक गाजी। अरबी दे विच कहा गया इनू गाजी, इनू कहा गया शोहदे, जिन्होंने ये नीला बाणा धारण कर लिया। और मैं इन्हां नाल विचर के बहुत खुश होना है। उसकी वजह यह है कि श्री जफरनामा साहब दे विच सच्चे पातशाह ने आप उस्तत की है। आप जी ने फरमाया है, तुई गुरग बारा कशीदा अगर निहम नींद शेरे जदामे बदर। तू ही तू है, अर्थ दस रहा, गुरग भेड़िया 12 कशीदा चालाक, नहम नींद शेरे जदामे बदर,
ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੁਪਾਇਆ ਗਊ ਮੱਝ ਭੇਡ ਹਰਨ ਯਾੜੀ ਪਾਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋਗੇ? ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੂਬੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਖਾਮੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ और कई बारी और भी पढ़ा है। जिनका मुंह सूंघने से दूध की बू आती थी ऐसे मासूम भी कौम के रहबर निकले। भाई मनप्रीत सिंह शहीद, मैनू इस गल की खुशी है कि मेरा भी सिलसिला उहदे नाल जुड़ गया। मैं तुहाडा अदब करदा, सारी जिंदगी करदा रहांगा, वड्डे तो वड्डे रहोगे। पर एक चीज़ ध्यान रखियो, जिथे कोई भी मैनू गल लगी कि ये गल हुणे ही समझा देनी चाहिए है तो मैं ज़रूर कहांगा। महफिल च भी कह देंगा तो सारिਆਂ ਦੇ सामने भी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ दुर्वेश फकीर होंदे ने ਉਹ ना ज़करिए तो डरे, ना सूबे तो डरे, ना किसी और लली छली तो डरे। कुरान इन्हां बारे कहंदा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ਇਹਦਾ अर्थ है ਜਿਹੜੇ अल्लाह ਦੇ यार ने, ਜਿਹੜੇ अल्लाह ਦੇ दोस्त ने, ਜਿਹੜੇ फकीर ने, ਉਹ किसी तो नहीं डरते। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਭਿਖਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹੋਵੇ या ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਮਰ, ਤਾਬਾ ਹਯਾਤ। ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ कि जिहड़ी सदा रहनी है, एक वो है जिहड़े दिन गिनती दे है उन्होंने पूरा करता पिया इंसान। शहीद अरबी का लफ्ज़ है। कई बारी मैं बहुत कुछ बोलता हूँ। बरगाली वाला जिहड़ा आया है इस सिंह नूं, इन्हें फोन ते मेरे नाल कई बारी गल कीती है। बई सारे ही माफ़ कर दिओ कि मैनू कई बारी वो लोग भुल जाते हैं कि जिहड़े मेरे नाल फोटो करवाउंदे आ, जिन्हां दे घरे मैं खाना खा के आ जाना। क्यों भुल जाते हैं? उसकी वजह यह है याद वो रहिंदा है जिसकी अहमियत होवे। मेरी निगाह च जब तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दीद की है कोई और रहिंदा ही नहीं, तो मैं की करा, मेरा कसूर की है? तो हुण यह भी है कि मेरी जिंदगी जिहड़ी हैगी है, मैं 13 साल प्रचार गढ़ के कीता है। क्यों कीता है? इस करके नहीं मैं तुहाडा सारियां दा नौकर हाँ, इस करके मैं कुकर हाँ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का। शहीद अरबी का लफ्ज़ है। हुण कई सारे कहणगे कि बई इन्होंने हुण गुरमुखी दे विच अरबी लियाए। भरावो जे अगर अखरां की गल करोगे, जे अगर जबानां की गल करोगे तो 17 तो लैके 22 तक जबानां दे भाषावां दे अखर पाए जाते हैं। जिहड़ी लिपि है वो गुरमुखी है। सतनाम मेरा नंबर है 94 171 23 8 83। 2 रजिस्टर रख लियो। जिन्ने कि मैं गलत बोला वो गलतियां भी कट के इस नंबर ते भेज दियो। जिहड़ी कि गल मेरी सही है वो भी भेज दियो, मैं तुहाडा शुक्रगुजार रहांगा। गलती कट दोगे ते प्यारे शहीद दी फुल फॉर्म की है? वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात है बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी जिहड़े रब्बी राह च कतल होए ने उन्होंने मुर्दा ना समझो, वो जिउंदे ने। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਚਕਸੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ ਯਕਤਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाहि ਅਮਵਾਤਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 71 ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਲਗਾ ਦੋ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 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 ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 80% ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਨਣਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ, ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। 5 ਕਾਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨ ਉੱਦਾਂ 5 ਰਕਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 5 ਰੁਕਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਆਪ लिए लड़लाए दर दुर्वेश तय हप हप अंदेश बादशाह दुर्वेश। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੋਗੇ ਉਹ ਬਟਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਨੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਨੰਨੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕੀਦਤ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 18 ਦਿਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਧਰਨਾ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਦਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਚੱਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ मेरी। हुण हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी ने कहा मज़ारे गंजे शहीदा हैं, उन शहीदों के फरिश्ते तरसते हैं जिनकी खाक पा के लिए। उठाएं आंखों से आकर यहाँ की मिट्टी को, जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए। कीमिया किनू कहते हैं? कीमिया वो बूटी है जिहड़ी धातु नूं सोना बनाने की ताकत रखती है। जे अगर तुसी इधर उधर जाके जाने हो और आपनू चाहिदा है कि सिर्फ इत्थों दी जिहड़ी मिट्टी है वो तुहानू कीमिया बनाने की सलाहियत पैदा कर सकती है। इदां दे जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए, ये वो जा है जहाँ 40 तन शहीद हुए। खिताब सरवरी ਸਿੰਘੋਂ ने सिर कटा के लिए। सरवरी सरदारी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, खिताब एजाज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, रुतबे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। यानी खिताब सरवरी सरदारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਾਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्योंकि जो चीज़ जड़ी है जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए, ये वो जा है जहाँ 40 तन शहीद हुए। खिताब सरवरी सिंगों ने सिर कटा के लिए। ये सरदारी इदा ही नहीं मिल गई। सिर देना पिया, एक बारी नहीं बारी बारी देना पिया है, ता करके सरदारी मिली है। खिताब सरवरी सिंगों ने सिर कटा के लिए दिलाई पनाह कौम को, सिरबाजियों ने सरदारी
दिलाई पनाह कौम को, सिर बाजियों ने सरदारी, बराए कौम ये रुतबे बहु लहू बहा के लिए। कई सारे लोग की कहते ने कि अज 2.5 करोड़ सिख ने, मैं कहना सारे नीला बाना धारण करो। ਆਪਾਂ सोचते हैं कि इन्हां विचों ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰੇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਗਾਣਾ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ, ਲੋਕੀ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖ ਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਜਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ 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 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਤਨਾਮ मेरी हाज़री प्रवान करियो। मैं जिहड़ी गल कही है बिल्कुल सच कही है। सेंटर सरकार नूं कहा है, उन्होंने छड्डिया जावे भाई, यह गल ठीक नहीं है। समा बीत जाता है, इतिहास गवाह रह जाता है और सदियां सदियां तक उन्हां चीज़ों के उत्ते लानत भेजी जाती है। भाई मैं किसी पार्टी का नहीं, अच्छी गल है तो अंदर लड़ती हुई लड़ती है। भुलों चुकां दी खिमा। मेरी हाज़री भैन जी भी प्रवान करन ते हाँ जी 10 मिनट और मैं भाई और भी आया, वो बरगाड़ी वाला जवान आया हुआ है। 4 बजे तक चलती है। अच्छा जी, तो मैं तो पहले आ देखो, एक कहते कि भाई जब कुछ ना होवे तो जथेदार नूं कहो हुक्म ला। असी तो पहले जथेदारी की है। सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह मेरे मन च चाहना सी। मैं जदों इतिहास बयान किया तो सुन लिया सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह दे जिहड़े मौजूदा फरजंद ने, उन्होंने मेरे नाल फोन ते गल की। उन्होंने कहा साड़ी हवेली का हाल की है, जिते साडे दादा जी बहंदे सी वो हाल की है। मैं क्या उत्थे कौम ने यादगार गुरुद्वारा साहब बनाया होया है। फिर वो कहते साड़ी जिहड़ी हवेली है जनान खाना मरदान खाना पहले इदा हुंदा सी, उहदा हाल की है? मैं क्या उहदा हाल यह है, पुराने खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। अज दा जिहड़ा समा है वो गवाही दे रहा है कि सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह कौन सी। अज उन्होंने गुरु ने दातां बख्शियां। पाकिस्तान च हाई कोर्ट दे हाई कोर्ट दे वकील ने वो भाई साहब, उन्होंने मैनू सारा बायोडेटा जिन्ना भी सी और बहुत सारा इतिहास उर्दू दे विच उधरों इधर भेजिया ते मेरे नाल जुड़े हुए हैं। कर लो गिरफ्तार, और की करोगे? 13 साल में प्रचार कर लिया। मेरे दिल बिल्कुल मुतमईन है, पुरसकून। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जे अगर तुसी चाहुंदे हो शांति तो शांति सिर्फ नाम जपन दे विच है, नाम तो बिना शांति नहीं है। एक शेर मैं तुहानू सुना देना, बिन मतलब हो न कोई यार बंदे, कई यारियां पा के वेख्या है। तू भी देख ले, तजर्बा कर ले। तोता छड्डो तो उड़ जांदा, कई चूरियां पा के वेख्या है। डंगे बिना न सप रहिंदा, कई दुध पिया के वेख्या है। सब तो सोना है रब दे नां दा विरद, असां विरद पका के वेख्या है। दिले आशिक है घर अल्लाह दा, आश का सिर झुका के वेख्या है। एक बारी दीद हो जावे। मैं अज इत्थे आया जब सच्चे पातशाह ने पहले मैनू संकेत दिता ना, मैं नहीं आउंदा, क्योंकि बरगाड़ी दे विच इन्ना दिल टुट गया सी कि दिल नहीं करदा सी कि जाइए। पर सच्चे पातशाह वालों कदे कदे एक बाज आउंदा है,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਯੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦਿਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕੇ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ਕਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿਓ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਟਕ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੋਮ ਹਸ਼ਰ ਬੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੌਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਡਰਨ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲਾਨਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਬਈ ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਨਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਕੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੈਯਦ ਬਦਉੱਦੀਨ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਬਦਉੱਦੀਨ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 28 ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, माँ है। जब याद करता हूँ लहू अश्कों से बहता है, मेरा दिल हरदम यही एक बात कहता है, खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर एक माँ को बख्शी है, अगर पागल भी हो जाए तो बेटा याद रहता है। पर मसला 2 मामा ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਤਲਾਈ ਹੈ,
ना उत्ते रजाई है। सारा परिवार दाग विछोड़ा दे चुकिया है ते तेरी माँ हॉस्पिटल च है। सारा कुछ है, डॉक्टर है, सारा कुछ है। ते तू जे अगर वो कथा छड़ देगा तो फिर नकली हो जाएगा, छड़ना नहीं। मैं अपने भरावां नूं कहा बई ऊँ भी मैं तुहाडी निगाह च काफर है, कहते हाँ। मैं क्या फिर तुसीं ऐ करो, मेरे वालों उस आत्मा नूं सलाम कह दियो। तो मैं आ नहीं सकता, और मैं जाना वो मेरी फेसबुक ते भी पाया होया है। तो गुरु साहब ने इन्नी मेरी लाज रखी, की चाहिए है, बरगे चाहिए ने, फलाना चाहिए है। और मैं कह यार ये पिंडू किदां दी पंजाबी बोल के मैंने धमकान लग्या है, डरन वाला बंदा हाँ मैं किहड़ा बिहार तो आया, मैं भी जानदा बई सारा कुछ। मैं उन्होंने कहा होए दिमाग अपना सैट कर, जे अगर तेरी इन्नी हैसियत है कि गुरुद्वारा साहब जाके मेरी माँ की मुक्ति वास्ते अरदास करवा सके तो कराइयो। अपने पैसे पूसे अपने कोल ही रख। जो चीज़ पैसे नाल कदे नहीं मिल सकती वो तुहानू शरदा दे नाल, इश्क दे नाल, यकीन दे नाल मिल जाती है। तो प्यारिओ मैनू बड़ा गर्व है कि ननकाना साहब मेरी माता की अरदास हुई और वो फेसबुक पे सारा कुछ पाया हुआ है। इस करके क्योंकि लोग ये कहेंगे गपोड़े हाँक रहा, सिक्कां नूं कब्जे च कर रहा। वो भाई गुरबाणी पढ़ते हो कि नहीं? दिल कब्ज कब्जा कादिरो दोज़ख सजाए, किसी का दिल भी इंसान के कब्जे च है ही नहीं। वो तो उस काल पुरख परमात्मा के कब्जे च है जिदे विच वो जोत बन के ते नूर बन के समाया हुआ है। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सत्कारयोग वीर गुलाम हैदर अली कादरी जी, तुसी उन्हां नूं सुनिया, उन्होंने स्टेज संभालदियां सारी मेरी एक गलती फड़ ली और उन्होंने बेबाकी नाल कह भी दित्ती। इन्हां नूं कहंदे ने अपने, जिहड़े सानूं तराशदे ने ना वो साडे अपने हुंदे ने। मैं गलती ये कीती उन्हां नूं मुसलमान फकीर कहण दी, पर वो बाजां वाले पिता जी दे सिख ने। और उन्होंने सारा कहते संसार जिन्हें ठुकरा दिता वो फकर है, ये वो दरवेश है जिदे अंदर कोई भी धर्म का, मजहब का, कोई भी ऊच नीच का कोई भेदभाव नहीं हैगा। तो ये मैनू अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए है। तो मैं जी आया आखदी अपने इस विद्वान भरा नूं, इस फकर भरा नूं भी जिन्ने कदम चल के आए हो साडे इस प्रोग्राम नूं चार चंद लाउण वास्ते, साडा बहुत बहुत धन्नवाद। ते कदम कदम लई असीं तुहाडे ऋणी रवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो हुण मेरे बच्चों जिहड़े प्रतपाल सिंह बरगाड़ी वाले एक विशर जत्था जिहड़ा आया मशहूर जत्था, हुण उन्हां दा 1 घंटा टाइम है। तुसीं टिके रहना, आराम नाल बैठ के सुनना। बच्चे बहुत वधिया तुहाडे अंदर एक जज्बा भरनगे, एक पावर डोज का काम करते हैं। ये जिहड़े बच्चे ने इन्हां नूं एप्रीशिएट करया करो, इन्हां दी पिठ ते खड़िया करो। ये तुहाडे इतिहास नूं तुहाडीआं रगां दे विच उतार के तो तुहानूं जिंदा रखना चाहुंदे ने और ये बहुत वड्डा कार्ज कर रहे हैं। सानूं इन्हां दे भी ऋणी रहना चाहिए ते इन्हां नूं हलाशेरी देनी चाहिए है भी तगड़े होवो, दिन दुगनी रात चौगुनी तुहानूं तरक्की बख्शे मालक। चढ़दी कला दे विच रहो। कौम दी ये जे मर जीवड़ियां दी कौम है, इहदे विच एक कौमी जज्बा जिहड़ा जे ओह जिंदा रहा तो कौम जिंदा रहेगी। सो इस करके भुल्लां चुकां दी खिमा। ये प्रोग्राम जिहड़ा हुण समाप्ति वाल वध रहा है, तो साडा बरगाड़ी वाला जत्था प्रतपाल सिंह ते उहदे साथी जिहड़े ने ओह हुण 1 घंटे दा टाइम उन्हां दा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुपत करो अरदास भाई।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਪੋਹਬ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰਾ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜ ਹੋ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਨ ਹੋ, ਇਹੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਨ ਹੋ, ਇਹੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 684 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਸ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੰਗਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਗਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ। ਵੇਦ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਚ ਲਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਬਥੇਰਾ ਐਲਜਬਰਾ ਜੁਮੈਟਰੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ, ਲਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ ਸਿਖਾ ਦੇ ਐਸੀ ਲਾਇਟਰੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਆ ਜੇ ਨਵੀਂ ਰਚਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ। 100 ਪ੍ਰਣਾਮ ਰਚਿਆ ਰੰਗਲਾ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨੇ, 5 ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਵਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਫੇਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਰਗ ਮਿਲਾਨ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਗ ਤੋਂ ਹਨਸ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ। ਫਲਾਵਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਗ ਲੈਣ ਕਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨਤ ਸਾਧ। ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਬਾਜਾ। ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲ ਕੇ ਪੰਨੇ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਹੋ ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲੇਖ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲ ਕੇ ਪੰਨੇ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀ। ਦਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲਨੇ ਅਸਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ। ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ख्वाब ना तोड़ी, भावें लथ जान चाड़ के सवेरे। अंबरां दे तारे बन गए लखां, चन्न तो सुनखे वीर मेरे। अंबरां दे तारे बन गए लखां, चन्न तो सुनखे वीर मेरे। हो वैरी सी जमाना हो गया,
ਵੈਰੀ ਸੀ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਲੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਦੈਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਵਰੇ ਕਈ ਬੀਤਨੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਰਹੇ ਝਖੜ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਗਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹੱਸ ਮੁਖ ਚਿਹਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰ ਬਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਖਵਾਉਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਰੇ ਛਣਕਾਉਣੇ ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸੰਧੂ ਧਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੇਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਾਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 554-55 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ। ਸਨ 1977 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਬਜ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਐ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਵਿਤਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰ, ਉੱਠ ਤੁਰ ਪੋ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਵੋ ਦੇਰ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਨਤ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਈਂ ਕਹਿਲ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜੰਮੀ ਵੀ ਲਾਹੀ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਇਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਨੂੰ। ਡੌਣ ਫਾਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕੇ ਬੁੱਕ ਸੂਤ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟੈਂਗ ਨੇ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਨਤ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਈਂ ਕਹਿਲ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜਮੀ ਵੀ ਲਾਹੀ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਇਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਨੂੰ। ਡੌਣ ਫਾਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕੇ ਬੁੱਕ ਸੂਤ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟੈਂਗ ਨੇ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਦੋਂ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜੋ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਟਕਾਲੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਟਕਸਾਲੀ ਨਿਜਮਾਂ ਚ ਢਾਲ ਗਏ। ਬਣੇ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਲੇ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖੀ ਪਾਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਫੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਸਤਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਤਮਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਨਰਕ ਧਾਰੀ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਈਂ ਨੀਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੀ ਲਿਫਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੁੱਢੋਂ ਦਰਕਾਰ ਦੀ। ਲੱਗੀ ਉਂਗਲ ਸਿਰਾਲ ਗੱਡ ਨਾਰ ਦੀ, ਸਿਰ ਚੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਗ ਨੇ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਨ 78 ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਗੁੰਡੀ ਜੰਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਉਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ। ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਢਤੀ ਕਸਰ ਮੈਤੇ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਰਹੇ ਭੌਂਕ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਤੇ ਰਚਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਟੌਂਗ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਵਰਲਿੰਗ ਨੇ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਤ ਲਾਲੇ ਜਗਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਈ, ਬੜੀ ਅੱਤ ਲਾਲੇ ਜਗਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਸੀ, ਚੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਵੇਰ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਨਛੱਤਰ ਨੇ।
ਦਿੱਤਾ ਢੇਰ ਸੀ, ਛੇੜ ਛੇੜ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਢੇਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਰ ਸੀ। ਤੁਰੋ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੇਰੰਗ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸੈਂਸੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੀਆਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਕੇ ਵੇ ਸਕੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਧ ਬਈ। ਚੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਆਵੋ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਬਈ, ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਤੜੰਗ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕੈਦਾਂ ਚੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਲਾਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋੜਤੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲ ਮੁੰਨੇ ਲਿੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਓ ਆਏ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਸੀਆਂ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਕਿੱਲੀਆਂ, ਤੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੀ ਖਿੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਮਸਾ ਤੰਗ ਤੰਗ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੈ ਟਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਾਗਦਾ। ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਈ, ਇਨ ਫੀਲਡ ਤੇ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਨੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰ ਬਈ, ਪਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਓ ਵਾਲਿਆ, ਓ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਗਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਓ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਐ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੋੜੇ ਵੈਦਾ ਗਾਂਧੀ ਬਿਆੰਤੇ ਦੇ ਗਰੂਰ ਜੀ। ਗੁਰ ਮੇਲ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬਈ, ਬਿਨਾ ਏਕੇ ਵੈਰੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਦਵੱਲੇ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਚੈਨ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਚੁਭਦਾ ਏ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਰਨੈਲ ਚੁਭਦਾ, ਸਾਡਾ ਚੁਭਦਾ ਏ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ। ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਏ ਨਹੀਂ, ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਐ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਐ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਫਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ 315 ਬੋਰ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨ 1982-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਗੈਰ 3-4 ਜੂਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਫੈਰ ਸੀ, ਭੇਜੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਟਾਉਣ ਕਹਿਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਵੀ ਚੜਦਾ, ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਏ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਕੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲਿਆ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੀ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੁੱਕਦੇ, ਫੈਰ ਵੱਖੀ ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਠੁੱਕਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਗੂਰ ਵਾਂਗੂ ਘੁੱਕਦੇ। ਡੈਕ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆ ਡਰਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲਿਆ। ਜੰਗ ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੜਾਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ, ਸਿੰਘੋ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ, ਮੇਲੂ ਸੋਰਗਾ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਆਜੋ ਕੱਟ ਲਵੋ ਯੋਧੇ ਉਹ 84। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਦਾ, ਲੱਥ ਜਨਮ ਜਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੜੇ ਚਮਕੌਰ ਫਰ ਜਾਂਦ ਨੇ, ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਦੇਖ ਫੌਜੀ ਗੋਰ ਮੇਲਾ ਰਹਿ ਗਏ ਦੰਗ ਨੇ। ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਗੜਦਾ ਗੜਦਾ, ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਗੜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਰਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਮੋਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੈਲਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਕੀ ਦੱਸੇ? ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ RDX ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਵਤਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ। ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਟੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨ, ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਡਦੇ ਚਿਖੜੇ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ। ਸੁਝਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਸੀ ਵੈਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪੈਂਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਚਬਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ। ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਨਾਸੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਂਕ ਵਾੜ ਤੇ ਹਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰੈਂਕਾਂ ਤੇ। ਬਨ ਕੇ ਬੰਬ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ, ਬਨ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਸਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਝਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਸੀ ਵੈਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪੈਂਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਚਬਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ। ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਨਾਸੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਂਕ ਵਾੜ ਤੇ ਹਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰੈਂਕਾਂ ਤੇ। ਬਨ ਕੇ ਬੰਬ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ, ਬਨ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਸਮ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਬਰ ਅਸਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੁੱਕਦੇ ਵੈਰੀ ਭਾਲੇ ਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਐਸੇ ਚੱਲ ਆਉਣੇ ਹੈ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੇ। ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਵਣ ਖਾਤਰ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਢਾਹੇ ਨਾ ਟੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖੋ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਰਾ ਸੀ ਪੈ ਗਏ ਭਾਰੂ ਦੇਵਤੇ ਦੈਤਾਂ ਤੇ। ਬਨ ਕੇ ਬੰਬ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ, ਬਨ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਸਮ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਕਰਮੀ ਉਤਾਰਤੀਆਂ, ਦਾਗ ਕੇ ਲਾਂਚਰ ਖੜੀ ਵਾਂਗੂ ਖਲਿਆਰਤੀਆਂ। 6 ਚੋਂ 4 ਉਡਾਈਆਂ 2 ਸੀ ਨਕਾਰਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ। ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੂ ਅਸਲਾ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਬਨ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੈਂਕਾਂ ਤੇ। ਬਨ ਕੇ ਬੰਬ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ, ਬਨ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਸਮ ਨਾਲ। ਓ ਮੱਚ ਗਈ ਤੜ 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 ਤੜ, ਮੱਚ ਗਈ ਤੜ ਥੱਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋ ਗਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਕੋਸਦੀ, ਪਾਈ ਕਿੰਜ ਪੜਥੂ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਚਾਰ ਨੇ। ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾ ਲੜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਏ ਖਾਸ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਗੁਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਮਰਦੇ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ। ਬਨ ਕੇ ਬੰਬ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ, ਬਨ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਸਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਬੱਬਰਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੇਘ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਰੂਦ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੇਘ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਰੂਦ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਾਗੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਾਂ ਮੈਂ, ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਾਂ ਮੈਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਾਂ ਮੈਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਪਗਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਆਣ ਜਦੋਂ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਗ 'ਚ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾਲਦਾ, ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦਾ। ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਭਾਈ ਭੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁੱਝ ਗਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮਖੌਲ ਜੀ, ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨਾਲ ਜੱਜ ਜੌਲ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਬਦਲੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਚੇਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਗਦਲੀ। ਉਤਰਿਆ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਤੇ, ਗੱਗੂ ਹਰਚੰਦ ਵੀ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਲਾਨੌਰ ਕੋਲ ਅਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਵੰਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਲੌਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿਉ ਰੋਡੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੱਲ ਸੀ। ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਬੁਲਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤੂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਬਰ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਬਰ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ, ਲੈ ਲਿਆ ਬੁਲਟ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਚੜ ਕੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਰਮਾ ਦਲੇਰਿਆ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਰਮਾ ਦਲੇਰਿਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹਿੰਡ ਦਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਲੋਏ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਮਾ, ਮਲੋਏ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦੂਰ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਨਾਮ ਜੁਗਰਾਜ ਆਖਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਵਾਰੇ ਮੈਂ। ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ। ਛੰਦੜਾ ਏ ਪਿੰਡ ਯੋਧੇ ਰਛਪਾਲ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਜਟਾਣੇ ਤੋਂ, ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਜਟਾਣੇ ਤੋਂ। ਨਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਬੇਲੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਡੈਣ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ। ਜੰਗ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆ ਚੰਦਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਖਾ ਗਿਆ ਚੰਦਰਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜੰਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੋਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ 4 ਵਾਰੇ ਨੇ, ਮਝੈਲ ਸਿੰਘਾ ਉਹਨੇ ਕਈ 1000 ਵਾਰੇ ਨੇ। ਚੰਦਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਹੁਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਹੁਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ, ਧੜੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਤੇ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਗੋ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਗੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਾਗੋ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ,
ਜਾਗੋ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਣ ਕਾਲਜੇ ਹੌਲ। ਸਿੰਘਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਜਾਗੋ ਨੇ ਸੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ। ਜਾਗੋ ਨੇ ਸੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬਣਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਤਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਪਾਪੀ ਜਾਗੋ ਨੇ ਬੁੜਕਾਤਾ। ਨਰਕ ਤਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਪਾਪੀ ਜਾਗੋ ਨੇ ਬੁੜਕਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉਡਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਉਡਾਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋ, ਉਸ ਦੀ ਅਲਖ ਮਟਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਗੋ ਆਣ ਮਲਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਹਰ ਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਉਲਟ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਲਟ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੋ ਕੜਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੜਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਤ ਆਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਏ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਇਲਾ ਪੜ ਜਾਏ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਇਲਾ ਪੜ ਜਾਏ। ਓ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਗੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਸੈਰ ਸਪੱਟਾ ਕਰਦੀ ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਗਈ। ਸੈਰ ਸਪੱਟਾ ਕਰਦੀ ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ 31 ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ, 31 ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੜਕਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰਾ ਫੜ ਜਾਗੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰਾ ਫੜ ਜਾਗੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਥੋਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਥੋਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਕਲਾਈਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਆਣ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਗਈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਆਣ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਗਈ। ਹੋ ਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦ ਫਰੋਲੇ, ਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦ ਫਰੋਲੇ, ਜਾਗੋ ਨੇ ਕਰੀ
ਸਫਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਈਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ ਉਹ ਤੜਕੇ ਜਾਗੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਆ ਗਈ ਤੜਕੇ ਜਾਗੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਕਾ ਗਈ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਕਾ ਗਈ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਗੋ ਡਾਰੀ ਲਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਨ ਨਵੀਂ ਕਲਾਈਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈਆ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਭਰੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾ ਭਰੇ, ਪਾਵਰ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੱਥਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗੀਤਤ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਥੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਭਈ ਵੱਡੇ ਸੰਤ 13ਵੇਂ ਸੰਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 37 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾੜੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ 37 ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 20,000 ਦੇ ਕੱਟ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਆ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਿਲਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈ।
तो मेरे अगे कैंसर फैंसर कोई चीज़ कोई मायने नहीं रखदियां बीमारियां। तो महाराज कृपा करन सच्चे पातशाह असीं अपने शहीदां दे दिन हर साल इस तरह ही मनावांगे। इस वार सानू ये सी भी चलो कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा इत्थे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते असीं सिर तोड़ यतन कर रहे हैं, लेकिन अंदरों असीं इकट्ठे नहीं हो रहे। असी बाहरों असी कौमी इंसाफ मोर्चे का बैनर लाया, लेकिन अंदर साडे ओ इंसाफ लैण वास्ते जो साडे अंदर जज्बा चाहिए, एकता ते एक मुड़ता चाहिए, एक सुरता चाहिए, वो है नहीं है। सो इस करके अज दे इकट्ठ तो ये चीज़ जिहड़ी है वो बहुत उभर के सामने आई है। परमात्मा तुहानू एकता ते इतफाक बख्शे। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन मेरी कौम नू चढ़दी कला बख्शण। मेरी आखिरी दम तक यही इच्छा रहेगी भी कौम साड़ी चढ़दी कला दे विच जावे। मेरे ये पुत्र, ये मेरे बच्चे, ये मेरे शहीद काका मनप्रीत सिंह दे साथी संगी, उहदे वीर, उहदी जिंद जान जिहड़े ने वो दिन दुगणी रात चौगुणी तरक्की करन ते कौम की सेवा करन। सतगुरु सच्चे पातशाह नूं लंबा समा बख्शे कौम की चढ़दी कला वास्ते विचरण दा। सो आओ असीं हुण आपां अरदास च जुड़ीए। अरदास करदे हां आनंद साहब दा पाठ होएगा, अरदास होएगी, देग नूं भोग लगेगा ते तुसीं सारिआं ने अरदास दे विच जुड़ना है ते समाप्ति तो बाद प्रशाद लैके जाना, लंगर छक के जाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये वीर कहते हैं भी एक कविता का टाइम जोड़ा वो सानू दे दो। माइक थोड़ा गल खिंच रहा, इनू ठीक करो। तो एक कविता का टाइम कहते साड़ी एक कविता सुन लो, तो इन्हां दी बेनती है चलो सुन लो भाई। तो अरदास उस तो बाद अरदास होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कहो जो कहना। वाहिगुरू कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरा बहुर ना मरना होए। सारियां संगतां फतेह बुलाओ, कोई भी रसना मांझी ना रह जावे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग बीबी प्रीतम कौर जी जो उन्हां दी अज दी स्टेज सी, ते बीबी का असीं धन्नवाद करते हैं। बहुत वधिया ढंग दे नाल उन्हां ने स्टेज नूं चलाया। सो गुरु महाराज कृपा करन इस तरह जिन्नियां भी जथेबंदियां ने वो इस तरह रल के इत्थे आके इस तरह दीवान दे विच संगत आउंदी रहे। बहुत वड्डी कृपा धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी होवेगी। सो इस करके आओ असीं तां इक्को कविता, क्योंकि अज 1984 के उन्हां महान ਸਿੰਘਾਂ शहीदां ਦਾ पवित्र दिहाड़ा आपां मना रहे हैं। पंजाबी दे शायर ने बड़ा सोहना लिखिया, कहंदे जिन्हां लोकां दी मंजिल दा राह सिद्धा, बल आया कोना नूं शहीदियां दा, के जेड़ी कौम पूंजीदार जिंदगी दी उन्हां कोल सरमाया शहीदियां दा। गुरमुख प्यारे, छोटी उम्र 18 साल की उम्र काका मनप्रीत सिंह जी पुत्र 18 दिन। ते गुरमुख प्यारिओ माफ़ करना, तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज लिखते ने, धन जननी जिन माया धन पिता प्रधान। माँ प्रीतम कौर धन है जिस माँ ने ऐसे साहिबजादे नूं जन्म दिता। गुरमुख प्यारिओ आओ मैं बहुता समा ना लैंदा होया, नहीं भुलाया जाना भिंडरां वाले संतां नूं। इक्को कविता प्यार सत्कार दे नाल सरबल करो जी। नहीं भुलाया जाना भिंडरां वाले संतां नूं, नहीं भुलाया जाना भिंडरां वाले संतां नूं, ओ नहीं भुलाया जाना भिंडरां वाले संतां नूं, नहीं भुलाया जाना भिंडरां वाले संतां नूं। सिपाही सूरा ओ सत सिपाही सूरा पैड़ा कर गया जग उत्ते, भाग
भाग जगाए जिसने आके कौमां दे सुते, भाग जगाए जिसने आके कौमां दे सुते, विचर जाते रहदा, विचर जाते रहदा, मन दा गुर दियां मंतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं करनी दा पूरा कैड़ी करनी दा पूरा नित पढ़दा सी बाणी नो, कैड़ी करनी दा पूरा नित पढ़दा सी बाणी नो, बिच गातरे रखदा पाके आदम खानी नो, बिच गातरे रखदा पाके आदम खानी नो, मन दे बच ही रहिंदा, मन दे विच ही रहिंदा, करे कढ़ाता नू नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं पुलनी ना कुर्बानी, हाँ ओ पुलनी ना कुर्बानी ओ संत सूरे दी, पुलनी ना कुर्बानी ओ सिंह सूरे दी, भुलनी ना कुर्बानी ओ सिंह सूरे दी, चिंता बड़ बड़ रहिंदी, चिंता मन विच रहिंदी, जिसनू काज अधूरे दी, चिंता मन विच रहिंदी, जिसनू काज अधूरे दी, ओ जालम नू डंड दिंदा, जालम नू डंड दिंदा, ओ तक के अंतां नू नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं सच ते पैरा दिंदा, हक सच ते पैरा दिंदा सी, भाए गुरु दा रखदा सी, मन दे विच ख्याल सदा ओ गुरु दा रखदा सी, मन दे विच ख्याल सदा ओ गुरु दा रखदा सी, ओ सिद्धे राहे पाउंदा, सिद्धे राहे पा गया, बिगड़ी जनता नू नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं शौकी मीत जी उस दी सोभा करदे ने, भिंदर शौकी मीत जी ओदी सोभा करदे ने, ना सुन के भिंडरा वाले दा सब जालम डरदे ने, ना सुन के भिंडरा वाले दा सब जालम डरदे ने, ओ ठिकरी वाल जो लिखदा गावे ने अनंता नू नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं, पिंडरा वाले संतां नूं नहीं भुलाया जाना, पिंडरा वाले संतां नूं। बहुत सारियां संगतां ਵੱਲੋਂ बहुत सारा मान आया, गुरु महाराज किरपा करन, चढ़दियां कला बख्शण, हर मैदाने फतेह, दुख रोग तो बचा के अपने चरण कलां दा प्यार बख्शण। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोट कुटन धन्यवाद। सत्कारयोग बीबी प्रीतम कौर जी और कौम के महान जरनैल जथेदार बाबा राजा राज सिंह जी, बाबा मान सिंह जी, कुलविंदर सिंह जी, सारे जथेबंदियां दा, और बापू गुरचरण सिंह जी, उन्हां दा कोट कुटन धन्यवाद। गुरु महाराज किरपा करन, चढ़दियां कला बख्शण, सानू जित बख्शण महाराज। सो इन्ने शब्द प्रवान होईयां भुल्लां दी खिमा। हुण 6 पौड़ियां आनंद साहब दा जाप होवेगा। सारियां संगतां भाई रसना पवित्र करो। राम कली महला तीजा, आनंद इको अंकार सतगुर प्रसाद,
ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਬੱਜੀਆਂ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਘਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਬਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਬਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗਾਦਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਗਾਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬਸਿਆ ਜਿਨੀ ਸ਼ਾ ਸਭ ਪਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗਾਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਵਾਗੈ ਘਰ ਸਵਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੈ ਕਲਾ ਚਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਜੇ ਧਰਮ ਅਧੂਰੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰੇ ਜਿਨਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖਿਓ ਚਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਵਿਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਹੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।